गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मु मानसी मिश्र एमएम क्लासेस को मु समस्त को स्वागत करुछि। आज आमे पढ़िबा अष्टम श्रेणी साहित्यिका बहिर सुना नेउल एकांकिकार बाकी थिबा आउ किछि अंशर सारमर्म। मु पूर्व क्लास रे एही एकांकिकार प्रथम दृश्य पढ़ी बुझे सारिछि। आमे प्रथम दृश्य रे पढ़िचे जे ब्राह्मण आउ ब्राह्मणी मन बहुत दुख रे थिला काहेकि ना तांको पुओ सोना 3 दिन हैला किछि भी खाइबा को पाइ नथिला बा समाने केही मध्य किछि पाइ नथिले खाइबा पई काहेकि ना सही समय रे हस्तिनापुर रे दुर्भिक्ष छाई दिथिला एवं केवल जे ब्राह्मण ब्राह्मणी किंबा सोना नुहे सेठी केही मध्य खाइबा को किछि पाउ नथिले। तेणु ब्राह्मण जेतेबेले भिक्षा करिबा को जाउथिले पाख गां मानकरे तांकु किछि मध्य भिक मिलु नथिला एवं जदि भी किछि भिक मिलुथला ताहले से रास्ता रे आसिला बेले आहुरी अनेक भोखिला दरिद्र छुआ माननकु देखिले से जहा किछि मध्य पाउथिले सबु दे दउथिले। ब्राह्मणी शेषरे पाख बिलकु जाई किछि शस्य गोटे आनी ताकु रांधिगिरी सोना को देबाकू पुओ सोना को देबा पई चिंता करथिले एवं ब्राह्मण को से कहिथिले चलो जीवा आमे पाख बिलकू सेठी जदि किछि शस्य दाना पाइबा ताहले गोटे आनिबा ताकू पेज पोसे रांधि देले आम पुओ सोना टिके खाई पारिबो। एबे आमे पढ़िबा द्वितीय दृश्य। सोना कहूची बोऊ आउ केते बेले खाइबा को देबु बोऊ मो पेट जळी जाउची बोऊ मु आउ उठी पारुनी बापा। माने से अति विकल हो जाइछि किछि न खाई न पी छोट पिलाटा से अति दुर्बल हो जाइछि। तेणु से चित्कार करी उठिछि जे बोऊ मु आउ भोक सही पारुनी मो पेट भोकरे जळी जाउछि मु आउ खटरू उठी भी पारु नाही मु कोन करिवि बोली से बोऊ को डाकिछि बापा को डाकिछि। ब्राह्मण हाँ रे पुओ उठिबु निश्चय उठिबु बापा ताकू आश्वासना दउछंती बापा ताकू प्रबोधन दउछंती जे तू निश्चय उठिबु। एई जे बोऊ भात रांधि दउछि आमे एथिरु जानिछु जे सेमाने जे बिल को जाइथिले किछि शस्य दाना गोटेगिरी आनिबा पई सेठारु सेमाने किछि शस्य पाइथिले एवं आसिकिरी घरे रोषेई करुथिले ब्राह्मणी जनक। तेणु ब्राह्मण बा सोनार बापा ताकू कहउचंती जे हाँ बो एबे रोषेई करूची भात रांधि दउची तू एबे उठिकिरी बसिकिरी खाइबु तापर तोते भलो लागि जिवो। सोना बो मो पई कोन भात रांधि दउछु कि ताकू विश्वास होनथिला। तेणु से पचारिछि बो को जे बो तू कोन सतरे मो पई भात रांधि दउछु। ब्राह्मणी हाँ बाप एई जे ओल्हेई देलेनी गरम अछि ठंडा हे जाऊ। ब्राह्मणी मध्य भीतर उत्तर देथिले रोषेई घरु जे हाँ बापा बापा बोली संबोधन करिसेंती पुओ को कहिसेंती जे हाँ मु भात रांधि दीची एबे गरम अछि टिके ठंडा ही गला परे मु तोते खाइबा को देबी तोते कोଳରେ बसैकिरी खुआई देबी सोना। ब्राह्मणी कहिसेंती जे पुओ मु तोते कोଳରେ बसैकिरी भात खुआई देबी आउ टिके समय अपेक्षा कर। सोना एमिति तो सबुदिन कहूचु बोऊ हेले काहे किछि तो भात खाइबा को तू दउनु। सोना को विश्वास लागु नथिला जे ता बोऊ ता पई रोषेई करिसेंती बोली कहितला ना तू तो 3 दिन हैला एमिति सबुदिन तू एमिति कहूचु जे मु रोषेई करिछि खाइबु बोली तू तो किछि खाइबा को दउनु। ब्राह्मणी देबी रे बाप देबी थय धर आजि तो बोऊ तोते ठकिबनी। सबुदिन जदिओ ब्राह्मणी ताकू ठकुतिले सेदिन किंतु सतकु सत से किछि शस्य पाइथिले एवं ताकू से रोषेई करि सारिथिले भात रांधि सारिथिले। तेणु पुओ को कहउचंती आजि मो तोते ठकिबिनी रे पुओ आजि मो तोते निश्चय खाइबा को देबी। भिकारी ठीक सही समय रे ब्राह्मण ब्राह्मणी घर बाहरे गोटे भिकारी डाकिबार शब्द सुनागला। ओहो एई तो सही घर ब्राह्मण बसई आज्ञा माने आगरु बोध हुए सही भिकारी जनक आसिकिरी सही ब्राह्मण ब्राह्मणी घरु किछि भिक नेइथिले। तेणु सेदिन मध्य भिकारी जनक आसीची ठीक स्थान रे से पहुंची जाइची कहिची अरे एटा तो बोधे सेही घर मु जोठू आगरु भिक नेइथिली घरे नाहांती कि सांताणी मां पुणी से ब्राह्मणी को डाकिची घरे केही नाहांती कि मु मली माने भोकरे भिकारीटा मध्य आउटु पाउटु हे जाउथाय काहेकि ना राज्य सारा दुर्भिक्ष पड़िची माने काहारी को मध्य किछि खाइबा को मिलु नथिला। मोर पाद आउ चलुनी इलो मां बोलो मोर तंटी सुखी जाउची मोर हंसा उड़ी जाउची उह 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 भिकारी चित्कार करिबा को
ବସିଲା ଯେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ବି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି, ମୋତେ ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ପେଟ ମୋର ଜଳି ପୋଡ଼ି ଯାଉଛି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ମୋର ତଣ୍ଟି ଶୁଖି ଯାଉଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାପରେ ଭିତରୁ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, କିଏ ବାବା, କେଉଁଠୁ ଆସିଲ? ବସ ବସ, ମୁଁ ଏଇ ପାଣି ଆଣି ଦଉଛି, ହାତ ଗୋଡ଼ ଧୋଇବ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାପରେ ଭିକାରୀ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଦୟା ଆସିଲା ଏବଂ ସେ କିଛି ନ ବୁଝି ନ ବିଚାରି ଭିକାରୀ ଜଣକଙ୍କୁ ଭିତରେ ବସିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ ଆଉ ପାଣି ଆଣି ଦଉଛି, ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇବ ବୋଲି ଭିକାରୀଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଭିକାରୀ, ହଁ ବାବୁ, ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ, ପହିଲେ ପାଣି। ଓଃ କି କଷ୍ଟ, ପେଟ ଜଳି ଯାଉଛି, ମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ଶୋଷ ବି ହେଉଛି, ମୋତେ ପହିଲେ ଟିକେ ପାଣି ଦିଅ ବୋଲି ଭିକାରୀ ମାଗିଛି ପାଣି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଣି ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇ ପାଣି ନିଅନ୍ତୁ ବାବା ବୋଲି ଭିକାରୀକୁ ପାଣି ଦେଇଛନ୍ତି। ଭିକାରୀ ଢକ୍ ଢକ୍ କରି ପାଣି ପିଇ ଦେଇଛି। ବାଃ ବାଃ, ଟିକେ ଆରାମ ଲାଗିଲା, ତଣ୍ଟିଟା ଏକବାରେ ଶୁଖି ଯାଉଥିଲା, ମାନେ ସେ ଏତେ ଶୋଷିଲା ଥିଲା ଭିକାରୀଟା। ଯେମିତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାକୁ ପାଣି ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଢକ୍ ଢକ୍ କରି ସବୁ ପାଣି ପିଇ ଦେଇଛି। କହିଛି ଯେ ଏତେ ଶୋଷ ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ତାପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଉ ଭିକାରୀର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣି ଭିତରୁ ସେ ରଡ଼ି ଛାଡ଼ିଲେ। ପୁଣି କିଏ ନିଉଛୁଣା ଜୁଟିଲାଣି, ନିଉଛୁଣା ମାନେ ଅକାଳରେ ପୁଣି ଏବେ କିଏ ଆମ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ମାନେ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ସେ ଯେଉଁ ଭାତ ରୋଷେଇ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ସନା ଖାଉ। ସେ ଠିକ୍ ଜାଣି ସାରିଥିଲେ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯଦି ଘରକୁ ଅବେଳରେ ଯିଏ ବି ଅତିଥି ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବେ। ସେହି ଭୟ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଥାଏ ଯେ ଯଦି ମୁଁ ଏତେ ଅଳ୍ପ ରୋଷେଇ କରିଛି ଭାତ, ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ନିଅଣ୍ଟ ହେବ, ସେଥିରୁ ଯଦି ପୁଣି ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଦେଇଦେବେ ତାହେଲେ କିପରି ମୋ ପୁଅ ଖାଇବ। ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଟିକେ ବିରକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାଙ୍କୁ ଚୁପ୍ କରେଇଥିଲେ। ଚୁପ୍ କର ଭଲା, ଶୁଣିଲେ କ'ଣ ଭାବିବ ଲୋକଟା, ସେ ପରା ଆମ ଅତିଥି, ସେ ଭିକାରୀ ନୁହେଁ, ସେ ପରା ଆମ ଅତିଥି। ଆମ ଘରକୁ ଯିଏ ବି ଆସନ୍ତି ସେ ଆମ ଅତିଥି, ସେ କ'ଣ ଭାବିବେ ତୁମ କଥା ଶୁଣିଲେ, ତୁମେ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛ? ସ୍ତ୍ରୀକୁ ତାଗିଦ କରିଥିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ଚୁଲିକି ଯାଉ ତୁମର ଅତିଥି, ମୁଁ ଆଜି କାହାକୁ ଦେବିନି କିଛି, ଏଇ ରନ୍ଧା ଭାତରୁ ପହିଲେ ପୁଅ ଖାଇବ, ତାପରେ ଯାଇକି ଯାହା ଯଦି ବଳିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଦେବି। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବି ବିରକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ନା, ମୁଁ ଆଜି କିଛି ଅତିଥି ଫତିଥି ଦେଖିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଯାହା ବି ରୋଷେଇ କରିଛି ମୋ ପୁଅ ପ୍ରଥମେ ଖାଇବ, ଯଦି ମୋ ପୁଅ ଖାଇଲା ପରେ ଯଦି ବଳିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଯାହା କିଛି ଦେବି, ମୁଁ କିଛି ବି ଆଜି କୌଣସି ଅତିଥିଙ୍କୁ ଦେବି ନାହିଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଆସ ଆସ ସନା ବୋଉ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣୀକୁ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ। ସନା ବୋଉ ମାନେ ସନାର ମା। ଆସ ଆସ ସନା ବୋଉ, ତମର ଅତିଥିର ଅବସ୍ଥା ଟିକେ ଦେଖିବ, ଆମ ଘରକୁ ଯେଉଁ ଅତିଥି ଆସିଛନ୍ତି ସେଇ ଅତିଥିଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଟିକେ ତୁମେ ନିଜେ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିବ, ଆସ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ଇ ମା, ମୁଁ ଦେଖିପାରୁନି। ତାପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଯାଇକି ଦେଖିଛନ୍ତି ଭିକାରୀ ଜଣକଙ୍କୁ ଏବଂ ସେ ପୁରା ମାନେ ଏତେ ଭୋକିଲା, ଏତେ ଦୁର୍ବଳ ଶରୀର ତାଙ୍କର ଥିଲା ସେଇ ଭିକାରୀ ଜଣଙ୍କର ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ସେହି ରୂପକୁ। ଇ ମା, ମୁଁ ଦେଖିପାରୁନି, ମୋର ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି, କି କାଙ୍ଗାଳିଆ ହୋଇଛି ସେ ଲୋକଟା, ମାନେ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ତା ଶରୀର ଏପରି ଦେଖାଯାଉଥାଏ ଯେ ଜଣେ ନ ଦେଖିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବ ନାହିଁ ସେ ଏପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଭିକାରୀ ଜଣକ। ଭିକାରୀ, ସାନ୍ତାଣୀ ମା, କ'ଣ ଏ ଭୋକିଲା ହଡ଼ା ବୁଢ଼ାକୁ କିଛି ମିଳିବନି? ଏବଂ ସେଇ ଭିକାରୀଟି ମଧ୍ୟ ଆଶା କରିଛି, କାହିଁକି ନା ପୂର୍ବରୁ ସେ ତାଙ୍କ ଘରୁ ନେଇଛି, ତେଣୁ ସେ ବି ବହୁତ ଆଶା ନେଇ ଆସିଛି ବ୍ରାହ୍ମଣୀଙ୍କ ଘରକୁ, ସମ୍ବୋଧନ କରିଛି ସାନ୍ତାଣୀ ମା ବୋଲି। ସାନ୍ତାଣୀ ମା, ଆଜି କ'ଣ ଏଇ ହଡ଼ା ବୁଢ଼ାକୁ କିଛି ମିଳିବନି କି? ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ରହ ବାବା, ରୁହ, ଆଣି ଦେଉଛି। ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ନିଜେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହୋଇ କହୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ମୋ ପୁଅକୁ କେବଳ ଖାଇବାକୁ ଦେବି, ମୋ ପୁଅ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଯାଇ ଯାହା ବଳିବ ମୁଁ ତାହା ଦେବି, ସେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନିଜେ ତାପରେ ସେହି ଭିକାରୀ ଜଣଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ହଁ, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଆଣୁଛି ବୋଲି କହିକିରି ଯାଇଥିଲେ। ଭିକାରୀ, ଭଗବାନ ତୁମର ବଡ଼ତି କରନ୍ତୁ ଠାକୁରାଣୀ ମା, ବଡ଼ତି କରନ୍ତୁ ମାନେ ତୁମେ ବଡ଼ ଲୋକ ହୁଅ, ତୁମର ଭଲ କରନ୍ତୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ଭିକାରୀ ଜଣକ ବ୍ରାହ୍ମଣୀଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିଲେ। ଧନ ଜନ ଗୋପ ଲକ୍ଷ୍ମୀରେ ତୁମ ଘର ପୁରୀ ଉଠୁ। ଧନ ଜନ ଗୋପ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ତୁମ ଘର ପୁରୀ ଉଠୁ ବୋଲି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିଲେ ସେ ଭିକାରୀ ଜଣକ। ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ'ଣ ସବୁତକ ଦଉଛ ସନାବୁ? ପଚାରିଥିଲେ। କ'ଣ ସବୁ ଯାକ ଦେଇ ଦଉଛ କି ଭାତ ଯେତିକି ରାନ୍ଧୁଛ ସନାବୁ? ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ସନା ପାଇଁ ଅଧେ ରଖିଛି, ବାକି ଅଧକ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଦେଉଛି। ପତ୍ରରେ ଖାଇବାର ଶବ୍ଦ। ତାପରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଜଣକ
ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯାଇକିରି ଗୋଟିଏ ପତ୍ରରେ ସେ ଯେତିକି ରୋଷେଇ କରିଥିଲେ ଭାତ ସେଥିରୁ ଅଧେ ସେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ପାଇଁ ରଖିଲେ ଏବଂ ବାକି ଅଧକ ଆଣିକିରି ସେହି ଭିକାରୀ ଜଣକଙ୍କୁ ଭିକାରୀ ରୂପୀ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ପତ୍ର ଗୋଟିଏରେ ଖଲି ଗୋଟିଏରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ଭିକାରୀ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ଖାଇଦେଲେ। ଭାରି ଭୋକ ହେଉଥିଲା ଠାକୁରାଣୀ ମା, ପିଣ୍ଡରୁ ପ୍ରାଣ ବାହାରି ଯାଉଥିଲା। ଏତକ ତ କୋଉ କଣକୁ ପାଇଲାନି ମା, ଆଉ ଗଣ୍ଡେ ଦିଅନ୍ତେ କି? ଭିକାରୀ ଜଣକ କିନ୍ତୁ ପୁରା ତୃପ୍ତି ହୋଇପାରିନଥିଲା, ପୁରା ସେ ତାର ଭୋକ ମେଣ୍ଟି ପାରିନଥିଲା। ଏକରେ ତ ତାଙ୍କ ଘରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନିଜେ ହିଁ ବହୁତ କମ୍ ରୋଷେଇ କରିଛନ୍ତି। ସେ ବିଲରୁ ଯେତିକି ଗୋଟେଇ ଆଣିଥିଲେ ଶସ୍ୟ ସେତିକିରେ ସେ ରୋଷେଇ କରିଛନ୍ତି କେବଳ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଖାଇବ ବୋଲି। ସେଥିରୁ ପୁଣି ଅଧା ଦେଲା ବେଳକୁ କେତେ ଦିନରୁ ଯେ ନ ଖାଇକିରି ଭୋକିଲା ଦରିଦ୍ର ଭିକାରୀ ଜଣଙ୍କର ପେଟ କ'ଣ ପୁରିବ କି ଅଳ୍ପ ଖାଦ୍ୟରେ? କହିଲା ଯେ ଏତକରେ ମୋର ପେଟ ପୁରିଲାନି, ଆଉ ଟିକେ କ'ଣ ମିଳିବ କି? ଆଉ ଗଣ୍ଡେ ଆଉ ମୁଠେ ଦେଇପାରିବ କି ବୋଲି ବ୍ରାହ୍ମଣୀକୁ କହିଥିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କ'ଣ କରିବେ? ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ଡାକିଥିଲେ। ହୋଇଗୋ ଶୁଣିବଟି, କ'ଣ କରିବି ମୁଁ ତ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଭଗବାନ ଶକ୍ତି ଦିଅ, ଏବେ ହେଉଛି ଆମର ପରୀକ୍ଷାର ସମୟ। ଯେ ଆମ ଘରେ ଅତିଥି ବସିଛନ୍ତି, ସେ ଖାଇଛନ୍ତି, ଅଧା ଖାଇଲା ପରେ ସେ ତାଙ୍କର ପେଟ ପୁରି ନାହିଁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାଟା ଦେବା ଆମର ପରମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବା। ଘରେ ଖାଦ୍ୟ ଥାଇକି ଯଦି ଆମେ ଅତିଥିଙ୍କୁ ସନ୍ତୋଷ କରିନପାରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଅତିଥି ସେବା ଆଉ କ'ଣ କଲେ? ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଶକ୍ତି ଦିଅ, ଏ କି ପରୀକ୍ଷା କରୁଛ ପ୍ରଭୁ, ଦିଅ ସେଇ ଗଣ୍ଡାକ ଦେଇଦିଅ। ତାପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଇଦିଅ ସେଇ ଯେଉଁ ଗଣ୍ଡାକ, ସେଇ ଯେଉଁ ମୁଠାକ ଭାତ ରଖିଛ ସୋନା ପାଇଁ, ସେତକ ବି ଭିକାରୀ ଜଣକଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅ। ସୋନା ବୋଉ ମାନେ ସୋନା ଭିତରୁ ପୁଣି ଥରେ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଛି। ଭୋକରେ ସେ ଆହୁରି ଛଟପଟ ହେଇଯାଉଛି। ପୁଣି ଆଡ଼େ ତା ବୋଉ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭାତ ଥଣ୍ଡା କରିଛି ଖାଇବୁ ବୋଲି। ସେଆଡ଼େ କିନ୍ତୁ ସୋନା ଉ କରି ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଛି। ବୋଉ ଭାତ ଦେବି ବୋଲି ପରା କହୁଥିଲୁ, ଡେରି ହେଲାଣି ଯେ, କାହିଁକି ଶୁଣୁନୁ ବୋଉ, ଶୀଘ୍ର ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦେ, ମୋତେ ବହୁତ ଭୋକ ହେଉଛି, ଖାଇବାକୁ ଦେ। ସେଆଡ଼େ ପୁଣି ସେହି ଭିକାରୀ ରୂପୀ ଅତିଥି ମାଗୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ ମୁଠେ ଭାତ ଦିଅ। କ'ଣ କରିବେ? ଭାରି ଧର୍ମ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ଶୁଣିଛି ବାପ, ଶୁଣିଛି, ଭାତ ହେଇନି ରେ ପୁଅ, ଗରମ ଅଛି, ଦଣ୍ଡେ ଥୟ ଧର, ଦଣ୍ଡେ ମାନେ ଟିକିଏ ଟିକିଏ, ତୁ ଥୟ ଧର, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର, ଭାତ ଏବେ ହେଇନି ରେ ପୁଅ। ମିଛ କହିଦେଲେ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ। କ'ଣ କରିବେ? ମିଛ କହିଥିଲେ, କାହିଁକି ନା ମିଛ କହିଦେଲେ ସେ ହୁଏତ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଚୁପ୍ ରହିଯିବ ଯେ ଭାତ ବସିଛି, ଭାତ ହେଲେ ସେ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ଆଉ ଭାତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲା, ସେ ସବୁତକ ଭାତ ଦେଇ ସାରିଥିଲେ ଭିକାରୀ ଜଣକଙ୍କୁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ, ତୁମେ କାନ୍ଦୁଛ ସୋନା ବୋଉ? ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ମୁଠାକ ଭାତ ଆଣିକି ଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଭିକାରୀଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏଆଡ଼େ ଯେ ପୁଅ ଭୋକରେ ଛଟପଟ ହେଉଛି, ସେ କ'ଣ ବା କରିବେ? ତେଣୁ ଆପେ ଆପେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଲୁହର ଧାର ବୋହି ପଡ଼ିଥିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକିରି କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁନ ପିଲାଟି କେମିତି ବିକଳରେ କାଉଳି ବାଉଳି ହେଉଛି। ଭିକାରୀ, ସାନ୍ତାଣୀ ମା, ଆଉ ଭାତ ଗଣ୍ଡେ ଦବ ପରା। ଇଆଡ଼େ ବାହାରୁ ଭିକାରୀ ଡାକ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ମା ସାନ୍ତାଣୀ ଆଉ ମୁଠାଏ ଭାତ ଦବ ପରା, ନଇଲେ ଉଠିଯିବି। ଯଦି ଏତିକି ହିଁ ଦେବ ତାହେଲେ ଉଠିବି। କେତେ ଆଉ ଅନେଇଥିବି ମା, ଆଉ କେତେ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବି ମା ବୋଲି ଇଆଡ଼େ ଭିକାରୀ ଡାକୁଛି, ଇଆଡ଼େ ପୁଅ ସୋନା ଡାକୁଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ଦଉଛି ବାବା ଦଉଛି, ଏଇ ଏବେ ନେଇକିରି ଦଉଛି ବୋଲି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଭିତରୁ ଆବାଜ କରିଛନ୍ତି। ସୋନା, ବୋଉ ବୋଉ ମୋ ଭାତ ଦେବୁ ପରା। ପୁଣି ଚିତ୍କାର କରି ଉଠି ପୁଣି ଚିଲେଇ ଉଠିଛି ସୋନା। ବିଚାରା କ'ଣ କରିବ? ଏତେ ଛୋଟ ବୟସର ପୁଅ, ପୁଣି 3 ଦିନ ହେଲା ବିଚାରା ପେଟରେ ଭାତ ପେଜ ଟିକିଏ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିନାହିଁ। ପୁଣି ଚିଲେଇ ଉଠିଛି। ଭିକାରୀ ପୁଣି ସେଆଡ଼ୁ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠୁଛନ୍ତି, ସାନ୍ତାଣୀ ମା, ବସି ରହିଲି ଯେ, ମାନେ ଇଆଡ଼େ ପୁଅ ଡାକୁଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅ ବୋଲି, ଇଆଡ଼େ ଅତିଥି ଜଣଙ୍କ ଡାକୁଛନ୍ତି ଖାଇବାକୁ ଦିଅ ବୋଲି। କ'ଣ କରିବେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଜଣକ? ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ଏଇ ବାବା ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ। ମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଶେଷରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଯେ ସେ ପୁଅକୁ ପଛେ ଦେବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଅତିଥି ଜଣଙ୍କୁ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ। ଯେଉଁ ଭାତ ତାଙ୍କ ପୁଅ ପାଇଁ ରଖିଥିଲେ ସେଇ ଭାତ ଯାକ ସବୁ
से नहीं भिकारी को दे देथिले। भिकारी से सबको खाइथिले। भिकारी माँ तुम्हें साक्षात लक्ष्मी माँ, तुम ए हाथ परसा भात भगवान को भोग भली लगुची ठाकुराणी माँ। माने तार आत्मा तृप्ति हो जाइथिला एवं भगवानंकर भोग प्रसाद परी लगुची माँ। तुम हाथ रंधा पूरा लक्ष्मी, तुम्हें होच साक्षात लक्ष्मी बोली भिकारी ब्राह्मणी को कहिथिला। सोना तापरे पुणी चिल्लोची बोऊ बोऊ आ मते केमती लागुची, मो पाटी सुखी जाउची, पेट केमती टाणी हेउची। माने भोकरे भोक को सोना आउ संभाली पारु नथिला, असंभाळ होई पडिथिला। ब्राह्मणी चपा गळारे माने बाष्परुद्ध गळारे तांको मन भितरे मध्य दुख भरी रहिथिला एवं से पुओ को डाकिचंती बापरे सोनारे मो गंठी धन बाप तू भात खाइबू। बापा रह रह टिके समय धैर्य धर। किंतु ब्राह्मण मध्य कांदी पकेइछंती पुओर सेई कष्ट देखी। भिकारी बेस तृप्ति लागिला बाबू, ठाकुराणी माँ ईश्वर तुमर भल करंतु। से भिकारी किंतु परम तृप्ति पाई पारिथिले एवं ब्राह्मण ब्राह्मणी को आशीर्वाद करथिले जे ईश्वर तुमर भल करंतु। तुमर बड़ती उपरे बड़ती हो, तुम्हें आहुरी बड़ हुआ, दिन को दिन तुम्हें सफलता हासिल कर एवं तुम्हें बहुत बड़ लोक हुआ। यही आशीर्वाद करथिले भिकारी जनक ब्राह्मण ब्राह्मणी को। पुणी सन्ना चिलेकी ऊ ब्राह्मण पुअरे धनरे मोर मु न मरी क्या रही। तापरे ब्राह्मण पुणी थरे कांदी पकेइछंती पुअर भोक कष्ट सही न पारिकिरी एवं आगकू पुणी कौन हेइची, किपरि सोना रो भोक मेंटेई पारिछंती ब्राह्मण ब्राह्मणी। आमे हमर नेक्स्ट क्लास रे पढ़िबा। पिला माने प्रकृत रे सेई भिकारी जनक भगवान थिले एवं से ब्राह्मण ब्राह्मणींकर प्रकृत रे परीक्षा नेबा पई आसीथिले जे सेमाने जेउ खाद्य पुओ पई रांधिचंती सेई खाद्य को तांकू देबे कि नाही तार सेई परीक्षा करिबा पई से भिकारी रूप रे आसीथिले ब्राह्मण ब्राह्मणी घर को। आगो को कौन हेइथिला आमे हमर तृतीय दृश्य रे पढ़िबा नेक्स्ट क्लास रे। आज पई एतिकी। आज पर्यंत जो माने मो चैनल को सब्सक्राइब करिना हो शीघ्र सब्सक्राइब करिनेबो एवं पाखरे थिबा बेल आइकन को मध्य प्रेस कर देबो, जा फଳରେ मोर सब वीडियो रो नोटिफिकेशन तुम मानक पाख को पहुंची जिवो। आ आजिर एही सुना नेउलर द्वितीय दृश्यटी केमती लागिला तुम मानक मते कमेंट करी निश्चय जणाइबो। ताहले आजि पई एतिकी।